Hello girls, we are going to start with new point from today's lecture. Okay, so in previous lecture, we'll seen three examples. Okay, to give chemical name to given structure of drug. Okay, the structure was unknown. Okay, and by applying chemical rules, we are going to give the chemical name to that specific unknown drug structure. Okay, so we have seen three examples. Out of that, first was acetazolamide, second was chlorpheniramine, and third was chlorpromazine second, and third was chlorpheniramine. Okay, so in today's lecture we are going to see next part, that is to draw chemical structure from given chemical name. Okay, in your questions, in your annual exams, they'll give you the chemical name, and by using that chemical name you have to write its appropriate chemical structure. Okay, how we are going to see now. Okay, so there are 4 rules. Okay, so one by one we are going to see all the rules. So first rule is to draw the parent structure. Parent structure, that means your nucleus. Okay, second thing, give numbering according to the rules. Okay, we have to number them according to our rules. First 7 rules, right? Third point, write the groups at specified positions. Okay, so for sake of understanding, they have given one example. Okay, 2,4-diamino 5 bracket 3,4,5 trimethoxybenzyl pyrimidine. This is the name of chemical compound. Okay, so by using or by applying our knowledge, we are going to write or draw the chemical structure of the same. Okay, so we'll start with the same. First of all, we just need to write its nucleus or parent structure. Okay, here the parent structure is pyrimidine, right? See, they have given name 2,4-diamino 5 in a bracket 3,4,5 trimethoxybenzyl pyrimidine. So pyrimidine is our parent nucleus. So we just need to draw over here pyrimidine structure. Okay, what it contain? Pyrimidine, IDINE. That means it is having double bonds, right? 6-membered ring. And pyrimidine, that means it is having 2 nitrogen atoms. Okay, so 2 and 4 diamino 5 3,4,5 trimethoxybenzyl, right? Now next is 2 amino groups are present at 2 and 4 positions. Okay, 2 amino groups are present at 2 and 4 positions. So जो सेकंड नंबरचा कार्बन आहे आणि फोर्थ नंबरचा कार्बन आहे, ओके, त्याच्यावरती 2 अमायनो ग्रुप्स अटॅच करायचे आहेत आपल्याला. ओके, सो वी हॅव विल ड्रॉ ओवर देअर 2 and 4 on the 2 carbon atoms. We just need to write over there NH2 groups. Okay, next point, at C5 the substituent being complicated is written in a bracket, and hence that substituent has given separate numbering. Okay, here the benzyl group, that is C, is substituted at positions 3, 4, 5 by 3 methoxy groups, that is your compound D. Okay, see, this is really very complicated part. आता आपल्याला काय करायचं आहे, C2 आणि C4 आपला हे करून झालेलं आहे. ठीक आहे, C2 आणि C4 वरती डायअमायनो ग्रुप्स आहेत, म्हणजेच अमिनो ग्रुप्स आहेत ऑन ईच कार्बन ॲटम, ते आपल्याला लिहून झालेले आहेत. आता आपल्याला 5 नंबरचा जो कार्बन ॲटम आहे त्याच्यावरचे सबस्टिट्यूशन्स पाहायचे आहेत. पण ह्या सबस्टिट्यूशन्स कॉम्प्लिकेटेड आहेत. वाय कॉम्प्लिकेटेड? आय एम सेइंग बिकॉज दे हॅव गिवन ओव्हर देअर इन ब्रॅकेट 3,4,5 ट्रायमिथॉक्सिबेन्झिल. ओके, म्हणजेच 5 पोझिशनच्या कार्बन ॲटमवरती 3,4,5 ट्रायमिथॉक्सिबेन्झिल ग्रुप यायला हवा आहे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट नीड टू राईट दॅट 3,4,5 ट्रायमिथॉक्सिबेन्झाइल सेपरेटली. ओके, सी, दिस इज द स्ट्रक्चर. ओके, ओके, now next see 3,4,5 trimethoxy groups. Okay, see, now next is, thus the structure of compound is written as, see, final
we just need to add both of these structures to each other. Okay, we just need to join this structure D to our structure B. Okay, how, we'll see. आता आपण काय म्हटलो होतो, 2,4 बघा ह्यामध्ये येत आहे, येस 2,4 डाय अमायनो, दॅट मीन्स 2 अमिनो ग्रुप्स आर देअर, बरोबर. त्यानंतर C5 कार्बन नंबर 5 जो आहे त्याच्यावरती काय असणार आहे, एक सबस्टिट्यूशन अशी आहे ज्याला काय आहे 3 ग्रुप्स बेन्झिल रिंगला अटॅच्ड असतील. मग ती सबस्टिट्यूशनचं नाव काय सांगितलं होतं आपल्याला, 3,4,5 ट्रायमिथॉक्सी बेन्झिल. ओके, आता 3,4,5 ट्रायमिथॉक्सी बेन्झिल. आणि पायरिमिडिन का रे, कारण आपलं जे मेन पॅरेंट न्यूक्लियस आहे त्याच्यामध्ये 2 नायट्रोजन ॲटम प्रेझेंट आहे, दॅट्स वाय वी कॉल्ड इट ॲज पायरिमिडिन स्ट्रक्चर. ओके, so this is how we have drawn the structure of given compound of drug. Okay, 2,4 diamino 5 3,4,5 trimethoxy benzyl pyrimidine. Okay, so next part is they have given some example. Okay, names of different heterocyclic rings with numbering and name of drugs. ओके, सो सगळ्यात पहिले आपल्याला पाहायचं आहे अझिरिडिन. ओके, अझिरिडिन. आता आपल्याला हा रूल तर माहिती आहे, IDIN कधी लावतो आपण, INE कधी असतो, OLE कधी असतो. ओके, सो अझिरिडिन हा एक न्यूक्लियस आहे, ठीक आहे, ज्याच्यामध्ये एकच नायट्रोजन ॲटम आहे. ओके, अँड दिस कंपाऊंड इज 3 मेंबर्ड रिंग. ओके, सो the drug which came under that category aziridine is mitomycin. Okay, next second is beta lactam. ओके, हा बीटा लॅक्टम जो आहे हा अँटीबायोटिकचा एक टाईप आहे जो तुम्हाला पुढे स्टडीला असणारच आहे. सो बीटा लॅक्टम, what it contain, 4 membered ring. Okay, so 4 membered ring, to that 1 C double bond O is there, that is carbonyl carbon is there, and as a heteroatom there is presence of 1 nitrogen at first position C. दिसतं. तर ह्या स्ट्रक्चरमध्ये फर्स्ट पोझिशनला नायट्रोजन ॲज अ हेटेरोॲटम आहे, ठीक आहे. त्यानंतरचा जो कार्बन आहे त्याला आपण अल्फा म्हणतो, त्यानंतरचा बीटा आणि लास्टवाला असतो तो गॅमा. ओके, सो अल्फा बीटा, सो बीटा लॅक्टम, ठीक आहे. सिफेलेक्झिन and penicillin are the example of beta lactam heterocyclic ring. Okay, next third example is thiophin किंवा त्याला आपण thiol पण म्हणतो, ठीक आहे. what it contain, it contain thio, that is sulfur, right, and fin, that is your 5 membered ring. Okay, and with 2 double bonds. ठीक आहे. सो सल्फर जो आहे तिथून आपल्याला नंबरिंग स्टार्ट करायची आहे थायोफिनची. ओके, अँड द ड्रग विच केम अंडर दिस थायोफिन कॅटेगरी इज सिफॅलेथिन. ओके, नाव नेक्स्ट इज फ्युरान. ओके, सो फ्युरान इज 5 membered ring along with 1 oxygen molecule as a hetero atom. Okay, and the drugs which came under this category are nitrofurantoin and furosemide. ओके, नायट्रोफ्युरंटाईन आणि फ्रुसेमाइड. काय आहे फ्रुसेमाइड, इज अ डायोरेटिक ड्रग. ओके, फ्युरानमध्ये काय आहेत, 2 डबल बॉन्ड आहेत आणि ॲज अ हेटेरोॲटम ऑक्सिजन इज प्रेझेंट, राईट. ओके, नाव नेक्स्ट इज पायरॉल. पायर, दॅट इज नायट्रोजन, आय हॅव टोल्ड यू, राईट. OLE, दॅट मीन्स 5 membered with 2 डबल बॉन्ड रिंग, ठीक आहे. बरं, पायरोल त्याचंच दुसरं नाव काय आहे, अझोल. ओके, अझोल. वाय अझोल, बिकॉज इट कंटेन्स नायट्रोजन ॲज अ हेटेरो ॲटम. सो द ड्रग विच केम अंडर दिस कॅटेगरी इज विप्रायनियम. ओके, नाव नेक्स्ट इज पायरोलिडिन. ओके, IDINE, दॅट मीन्स कम्प्लीट सॅच्युरेशन विल बी देअर, ठीक आहे. तिथं कोणत्याही प्रकारचा डबल बॉन्ड प्रेझेंट नाही आहे. ओके, बरं, आता बघा ह्याच्यामध्ये पायर, दॅट इज अझा, दॅट इज नायट्रोजन इज प्रेझेंट ॲज हेटेरोॲटम, म्हणून नायट्रोजनपासून नंबरिंग आपण स्टार्ट केलेलं आहे पायरोलिडिनमध्ये. ओके, नाव नेक्स्ट 7 ड्रग. ओके, सॉरी,
So the drug which came under this category is ethosuximide. Okay, phenosuximide, ethosuximide, likewise. Okay. Now seventh category is indole. Okay. So indole, what it contains? It contains a fused ring. Okay. So benzene ring is fused with one 5-membered ring with नायट्रोजन ॲज अ हेटरॅटम. ठीक आहे, तर त्याला आपण काय म्हणतो? इंडोल. म्हणून त्याचं नाव OLE नी एंड होतं आहे. वाय? बिकॉज द सेकंड रिंग विच कंटेन हेटरॅटम इज हॅव्हिंग 5 मेंबर्स. ओके, अँड अलॉंग विथ 2 डबल बॉन्ड्स. सी द example which contain indole as a parent nucleus are indomethacin and reserpine. Now next is penam. Okay, so penam heterocyclic ring contains 2 fused ring structures. First ring is having 4-membered structure along with C double bond O carbonyl carbon, and this 4-membered ring is fused with 5-membered ring structure with sulfur and nitrogen as a hetero atom. ओके, सो सल्फर जो आहे हा सेकंड रिंगमध्ये प्रेझेंट आहे, त्याचबरोबर नायट्रोजनसुद्धा फ्युज्ड आहे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज पेनाम. ओके, आणि पेनामच्या अंडर कोणकोणते एक्झाम्पल येतात तर पेनिसिलिन आणि ॲम्पिसिलिन अँटीबायोटिक्स. ओके, नाव नेक्स्ट CFAM. Okay, this is the heterocyclic ring which contain fused rings. ठीक आहे, आता फ्युज्ड रिंग्स आहे त्यातली फर्स्ट रिंग जी आहे ती कोणती असणार आहे? फोर मेंबर्ड रिंग विच कंटेन्स सेम ॲज दॅट ऑफ पेनाम, दॅट इज C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कार्बन. ठीक आहे, अँड सेकंड जी रिंग आहे ती काय आहे? इन्स्टेड ऑफ 5 मेंबर्ड इन पेनाम देर इज प्रेझेन्स ऑफ 6-membered ring with sulfur as a hetero atom. ठीक आहे, मग फ्युज्ड रिंगमध्ये कोणकोणते आहेत कॉमन पॉईंट्स? तर नायट्रोजन. ओके, बरं, आता ह्याच्या अंडर आलेले एक्झाम्पल कोणते आहेत? सिफॅलेक्झिन आणि सिफॅलोरिडिन. ओके, नाव नेक्स्ट सी पायरॉल. ओके, सो पायरॉल, what it contain? Pyrrole contains 5-membered ring structure along with 2 double bond and with 2 nitrogen atoms. And here the example they have given is sulfaphenazole. Okay, next is 11th example 3-pyrazolene. 3-pyrazolene, what it contain? 5-membered ring along with 2 nitrogen atoms. Okay, and the nitrogen atom, first nitrogen atom is imino-nitrogen, that's why they have given numbering from this nitrogen atom. Okay, and pyrazolene, INE. Why INE? Because one double bond will goes for saturation purpose, only one will be there, right? That's why OLINE, INE will be there instead of OLE. बरं, आता एक्झाम्पल कोणता आहे ह्याचा? तर एनाल्जिन. ठीक आहे, नाव नेक्स्ट पायराझोलिडेन. पायराझोलिडेनमध्ये काय आहे? कंप्लीट कसं आहे ते सॅच्युरेटेड स्ट्रक्चर आहे, त्याच्यामध्ये कुठलाही डबल बॉन्ड प्रेझेंट नाही आहे. ओके, सो फिनिल ब्युटॅझोन अँड ऑक्सिफिन ब्युटॅझोन आर द ड्रग केम अंडर दिस कॅटेगरी. नाव 13th example imidazole. Okay, so what it contain is 5-membered ring along with first and third nitrogen atom along with 2 double bonds. Okay, that's why OLE, that is imidazole. ठीक है, metronidazole is the drug which came under imidazole category. Now next, 2-imidazoline. Okay, what it contain is 1 and 3 position nitrogen atom. Okay, and why 2-imidazoline? Because there is presence of only one double bond and that is present at second carbon atom, second and third position. Okay, that's why 2-imidazoline. Okay, example is tolazoline. Now next is 15th example. So 15th structure is 4-imidazoline. See, the position of double bond is shifted to 4 and 5, that's why 4-imidazoline.
Okay, so example, carbimazole. Now next, 16th example. 16th example is oxazole. Okay, oxazole, OLE. How OLE? Because it contains 5-membered ring structure along with 2 double bonds and oxygen as a heteroatom. That's why oxygen and nitrogen as a heteroatom. Oxa, that means oxygen, azole, that means nitrogen. That's why at first oxygen will be there, at third there will be presence of nitrogen atom. Okay, now next is oxazolidine, IDINE. How IDINE? OLE is converted into IDINE with saturation of both double bonds. ठीक आहे, सेकंड आणि फोर्थ पोझिशनचे दोन्ही पण डबल बॉन्ड गेलेले आहेत आणि हे सॅच्युरेटेड कम्प्लीट स्ट्रक्चर प्रिपेअर झालं आहे, त्यामुळे ह्याचं नाव काय झालं आता, oxazolidine. ओके, सो द ड्रग विच केम अंडर दिस कॅटेगरी इज ट्रॉक्सिडोन. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट, 18th example, oxazole, isoxazole. What it contain? oxazole. ओके, म्हणजे ऑक्सिजन पण असणार आहे, नायट्रोजन पण असणार आहे, 5-membered रिंग असणार आहे अलॉंग विथ 2 डबल बॉन्ड्स. हे तर समजतंय. मग त्यावेळेस आपल्याला रिअरेंज करायचं आहे स्ट्रक्चर. आयसोऑक्साझोल. ठीक आहे. मग आता ड्रगचे एक्झाम्पल त्यांनी सांगितलेत, सल्फिसऑक्साझोल आणि सल्फामिथॉक्साझोल. ओके, ठीक आहे. नाव 19th, आयसोऑक्साझोलिडीन. आयसोऑक्साझोलिडीनमध्ये काय काय येणार आहे, ऑक्सिजन पण असतो, नायट्रोजन पण असतो ॲज अ हेटेरोॲटम. झोलिडीन म्हणजे काय, IDINE कधी येणार आहे, सॅच्युरेशनमध्ये गेलेले असतील डबल बॉन्ड तर. त्यामुळे इथे काय झालेले आहे, आता सिंगल बॉन्डचं स्ट्रक्चर प्रिपेअर झालेलं आहे. ठीक आहे. नाव नेक्स्ट, सायक्लोसेरिन इज द एक्झाम्पल ऑफ आयसोऑक्साझोलिडीन. ठीक आहे. नाव नेक्स्ट इज 20th एक्झाम्पल अँड विच कंटेन थायझॉल मॉइटी. ठीक आहे. सो थायझॉलमध्ये काय असणार, थाया दॅट इज सल्फर ॲटम, अझा दॅट इज नायट्रोजन आणि OLE म्हणजेच 5-membered रिंग अलॉंग विथ 2 double bond. That's why thiazole. Okay, so thiamine, thialyl, sulfathiazole are the examples which came under thiazole category. Then 21st, thiazolidine. See, thiazole is converted into thiazolidine. How? तर तिथे जे 2 डबल बॉन्ड होते, सी इथे सेकंड, थर्ड आणि 4, 5ला जे डबल बॉन्ड आहेत ते सॅच्युरेशनसाठी गेलेत, म्हणजे 4, 5 नंबरचा जो आहे तो सॅच्युरेशनसाठी गेला आहे, त्यामुळे तिथे नाव काय आलं आता, थायझोलिडीन. ओके, अँड एक्झाम्पल ऑफ ड्रग कंटेन पेनिसिलिन. ठीक आहे. नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल इज इमिडाझोलिडीन. ओके, इमिडाझोलिडीन 2,4-dione और हायड्रॅन्टॉइन. ओके, सो आता आपल्याला 1 by 1 चेक करावं लागेल. इमिडाझोलिडीन. ओके, सो डबल बॉन्ड जे पण असतील ते सॅच्युरेशनसाठी गेलेत. आता 2,4-डायॉन म्हणजेच काय, ऑक्सिजन विल बी देअर. ठीक आहे. 2 आणि 4 पोझिशनच्या कार्बन ॲटमवरती ऑक्सिजन प्रेझेंट असायला हवेत. बरं, इमिडाझोलिडीन म्हणजेच काय, इमिडाझोलमध्ये काय असतात, 2 नायट्रोजन ॲटम प्रेझेंट असतात फर्स्ट आणि थर्ड पोझिशनवरती, ते लिहून घ्यायचे. ठीक आहे. बघा, आता हे झालं स्ट्रक्चर तुमचं इमिडाझोलिडीन 2,4-डायॉन और हायड्रॅन्टॉइनचं. ठीक आहे. तर एक्झाम्पल कोणकोणते आहेत, नायट्रोफ्युरंटान आणि फिनिटॉइन. ठीक आहे. नाव 23, बेन्झिमिडाझोल. बेन्झ दॅट इज बेन्झिन आणि इमिडाझोल रिंग, म्हणजे बेन्झिन आणि इमिडाझोलिन असे दोन्ही रिंग आपण इथे फ्यूज केलेले आहेत. ठीक आहे. सो बघा, आता सेकंड जी 5-membered रिंग आहे त्याच्यामध्ये नायट्रोजन आहे, तिथून आपण नंबरिंग केलेलं आहे. ठीक आहे. सो एक्झाम्पल ऑफ ड्रग इज मीबेंडाझोल. ओके, नाव नेक्स्ट इज टेट्राझोल. टेट्रा, what it contain, 4 nitrogen. Okay, along with 2 double bond and 5-membered ring. So आता यांची अरेंजमेंट बघायची. 1, 2, 3, 4 पोझिशन्स ज्या आहेत ह्या काय आहेत, नायट्रोजननी
ऑक्युपाय केलेल्या आहे. ठीक आहे. नाव नेक्स्ट इज पायरिडिन स्ट्रक्चर. आता हे 25th स्ट्रक्चर जे आहे हे पायरिडिनचं आहे. पायरिडिन, पायर दॅट इज अझा, दॅट इज हिअर नायट्रोजन ॲटम. IDINE म्हणजे काय असणार आहे आता तिथे सांगा मला. IDINE म्हणजे ॲक्च्युअली तिथे डबल बॉन्ड प्रेझेंट असायला नको आहे, बट स्टील इथे त्यांनी दिलेलं आहे. हा आपण स्ट्रक्चर पुन्हा एकदा चेकआउट करूया. ठीक आहे. पायरिडॉक्सिन एक्झाम्पल कोणतं असतं आता मग ह्याच्यामध्ये पायरिडॉक्सिन. सो पायरिडॉक्सिन दॅट इज युअर व्हिटॅमिन B6, निकोटिनामाइड आणि मीपायरामाइन आर दी ड्रग्स केम अंडर दिस पायरिडिन category. Now next is 26th structure and name of that structure is piperidine. ओके. आता ह्या पिपरिडिनमध्ये काय काय असणार आहे. तर पिपरिडिनमध्ये IDINE आहे म्हणजेच आता तिथले डबल बॉन्ड गेलेले आहेत सॅच्युरेशनसाठी, म्हणून हा सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड आहे. ओके. अलॉंग विथ 1 नायट्रोजन ॲज अ हेटेरोॲटम. एक्झाम्पल पेथिडिन. ठीक आहे. Now next is 27th structure. So 27th structure is of pyridazine. Okay, pyridazine as a heterocyclic compound. ठीक आहे. तर ह्याच्यामध्ये पायरिडाझिनमध्ये डॅझिन, अझिन दॅट मीन्स की अझा म्हणजेच नायट्रोजन, पायर ऑल्सो नायट्रोजन. सो फर्स्ट आणि सेकंड पोझिशनवरती नायट्रोजन ॲटम प्रेझेंट आहेत. एक्झाम्पल सल्फामिथॉक्सी पायरिडाझिन. ओके. नाव 20th एक्झाम्पल. सी पायरिमिडिन. पायरिमिडिनमध्ये काय असणार आहे आता. डबल बॉन्ड 6 मेंबर्ड रिंग, बरोबर. 6 मेंबर्ड रिंग अलॉंग विथ 2 नायट्रोजन ॲटम ॲट फर्स्ट अँड थर्ड कार्बन, थर्ड पोझिशन. ठीक आहे. बरं. एक्झाम्पल सल्फाडायझिन, थायमिन, ट्रायमिथोप्रेम. ओके. नाव 29th एक्झाम्पल 1 2 3 4 टेट्राहायड्रोपायरिमिडिन. 1 2 3 4 टेट्राहायड्रोपायरिमिडिन. ठीक आहे. म्हणजे 1 2 3 आणि 4 हे सगळे जे आहेत हे हायड्रो म्हणजेच काय की तिथे व्हॅलन्सी सॅटिस्फाय झालेली आहे हायड्रोजनने. ठीक आहे. दॅट्स वाय दे हॅव कॉल्ड ओव्हर द टेट्राहायड्रोपायरिमिडिन. ठीक आहे. डबल बॉन्डच्या ऐवजी तिथे डिरेक्टली हायड्रोजन आपण सबस्टिट्यूट केलेला आहे म्हणून हायड्रो. ठीक आहे. आता ह्याच्या अंडर मग कोणकोणते एक्झाम्पल येतात तर प्रोपाईल थायोयुरासिल. ठीक आहे. नाव नेक्स्ट 30th एक्झाम्पल. सो 30th एक्झाम्पल इज परहायड्रोपायरिमिडिन. परहायड्रो म्हणजेच काय की तिथे काय असणार आहे आता कुठेही डबल बॉन्ड नसणार आहे. ठीक आहे. पायरिमिडिन म्हणजेच फर्स्ट आणि थर्ड पोझिशनला नायट्रोजन ॲटम प्रेझेंट असतो. एक्झाम्पल प्रिमिडोन. नाव नेक्स्ट इज 31 एक्झाम्पल बार्बिचरिक ॲसिड. ओके. आता ह्या बार्बिचरिक ॲसिडमध्ये काय असणार आहे रे. ॲसिड म्हणजे कार्बॉक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप असायला पाहिजे आयडियली, बरोबर. पण इथे तसं नाही आहे. इथे काय सांगितलेलं आहे त्यांनी 6 मेंबर्ड रिंग आहे, बेन्झीन रिंग आहे आणि त्याची प्रत्येक व्हॅलन्सी सॅटिस्फाईड आहे. फर्स्ट पोझिशनला नायट्रोजन आहे, सेकंडला कार्बोनिल कार्बन आहे, थर्डला नायट्रोजन ॲटम आहे, फोर्थला काय आहे कार्बोनिल कार्बन आहे, 5ला काहीच नाही आहे आणि 6ला पुन्हा एकदा ऑक्सिजन मॉलिक्यूल प्रेझेंट आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ बार्बिचरिक ॲसिड. सो 2,4,6 ट्राय ऑक्झो असं पण आपण म्हणू शकतो पॅरामिडिन. ठीक आहे. एक्झाम्पल फेनोबार्बिटोन आणि सायक्लोबार्बिटोन. नाव नेक्स्ट इज पायराझिन. ओके. 32nd एक्झाम्पल. पायराझिनमध्ये काय असतं मग अझीन दॅट इज नायट्रोजन ॲटम्स आर देअर, बरोबर. मग आता पायराझिनमध्ये काय आहे फर्स्ट आणि फोर्थ पोझिशनला 2 नायट्रोजन ॲटम प्रेझेंट आहेत. ठीक आहे. एक्झाम्पल पायराझिनामाइड. ठीक आहे. नाव 33 पिपराझिन. पिपराझिनमध्ये काय आहे सगळे जे आहेत हे सिंगल बॉन्डमध्ये आहेत. ठीक आहे. सगळे बॉन्ड्स जे आहेत ते आणि फर्स्ट आणि फोर्थ नंबरच्या नायट्रोजनची व्हॅलन्सी तिथे काय केलेली आहे हायड्रोजननी ऑक्युपाय केली आहे, सॅटिस्फाय केलेली आहे. एक्झाम्पल मिक्लोझाईन आणि प्रोक्लोरपराझिन. ओके.
Now 34th example is quinoline. Quinoline, how quinoline is formed? So first ring is benzene and another one is nitrogen containing ring. Okay, so both these combined at junction and it will form quinoline as a nucleus molecule. Okay, so quinine chloroquine is the example. Now next is isoquinoline. See, papaverine is the example of isoquinoline derivative. आता आयसोक्विनोलिनमध्ये काय असणार आहे, फक्त फर्स्ट पोझिशनला जो नायट्रोजन होता क्विनोलिनमध्ये तो सेकंडला शिफ्ट होतो. दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन क्विनोलिन अँड आयसोक्विनोलिन मॉलिक्यूल. ओके, नाव 36th example. So benzo 2H pyran. ओके, सो आता बेन्झो म्हणजे काय रे, बेन्झिन रिंग बरोबर. आणि 2H पायरन म्हणजे काय, पायरोल असतं तर तिथं 5 मेंबर्ड रिंग असते, पण पायरन आहे म्हणजे ही 6 मेंबर्ड रिंग आहे आणि त्याच्यात ऑक्सिजन ॲज अ हेटेरॅटम म्हणून प्रेझेंट आहे. ओके, बरं. एक्झाम्पल कोणकोणते आहेत मग, कॉमॅरिन आणि वारफारिन. ओके, नाव नेक्स्ट इज सी, दिस इज अझेपिन. ओके, ठीक आहे. दिस इज अझेपिन. हाऊ, what it contain in it, see, this is basically 7 membered ring structure. ठीक आहे, 7 membered ring आहे आणि त्याच्यामध्ये 3 डबल बॉन्ड्स आहेत. पहिला आहे तो सेकंड अँड थर्ड चेन बिटवीन, सेकंड 5-4 चेन बिटवीन आणि नंतरचं 6-7च्या इन बिटवीन. ठीक आहे, नायट्रोजन ॲज अ हेटेरॅटम म्हणून प्रेझेंट आहे अझेपिनमध्ये. ओके, एक्झाम्पल कार्बम अझेपाईन. ओके, नाव नेक्स्ट 1,4 डायअझेपाईन. 1,4 डायअझेपाईनला काय असणार आहे, फर्स्ट पोझिशनला आणि फोर्थ पोझिशनला अझेपाईन म्हणजेच नायट्रोजन ॲटम प्रेझेंट आहेत. ठीक आहे, नाव 39. सो इट कंटेन 1,4 बेन्झो डायअझेपिन. बघा, बेन्झो डायअझेपिन म्हणजे इथे फ्यूज रिंग्स प्रेझेंट आहेत. ठीक आहे, फर्स्ट आहे ती बेन्झिन आहे आणि सेकंड आहे ती कशी आहे, तर ती 7 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर आहे डायअझेपिनसारखी. ठीक आहे, मग ह्या 7 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चरमध्ये फर्स्ट पोझिशनला आणि फोर्थ पोझिशनला नायट्रोजन ॲटम प्रेझेंट आहे. ओके, सो एक्झाम्पल ऑफ 1,4 बेन्झोडायझेपिन आर डायझेपाम आणि लोराझेपाम. हे कशामध्ये आपण युटिलाइज करतो, हिप्नॉटिक सिडेटिव्हमध्ये. ओके, नाव नेक्स्ट इज डायबेन्झाझेपिन. ओके, सो डायबेन्झा म्हणजे 2 बेन्झिन रिंग. ओके, आणि अझेपिन म्हणजे 6 मेंबर्ड रिंग, 7 मेंबर्ड रिंग अलॉंग विथ नायट्रोजन ॲज अ हेटेरॅटम. ठीक आहे, डायबेन्झाझेपिनला जरी नायट्रोजन मिडल रिंगला प्रेझेंट असला तरी पण हा एक्सेप्शन केसमध्ये येतो, त्यामुळे त्या नायट्रोजनपासून तुम्हाला नंबरिंग करायचं नाही आहे. ठीक आहे, ओके, सो सी इट्स नंबरिंग, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3rd नंबर रिंग्स कार्बन ॲटम. ओके, एक्झाम्पल इमिप्रामाइन. ओके, नाव नेक्स्ट इज 41. 41th एक्झाम्पल इज ॲक्रिडिन. ओके, ॲक्रिडिनमध्ये काय असतं, 2 बेन्झिन रिंग आणि मधली एक पॅरामिडिन रिंग. ओके, एक्झाम्पल मिपॅक्रिन आणि प्रोफ्लाविन. ओके, नाव नेक्स्ट इज फिनोथायझिन. फिनोथायझिनमध्ये काय असतं, 3 सायक्लिक रिंग प्रेझेंट आहे, त्यातल्या 2 तर बेन्झिन आहेत आणि मिडल जी आहे त्याच्यामध्ये काय आहे, सल्फर आहे, नायट्रोजन आहे. एक्झाम्पल ऑफ ड्रग इज क्लोरप्रोमाझिन आणि प्रोमिथाझिन. ओके, सॉरी, येस, इट्स क्लोरप्रोमॅझिन अँड प्रोमिथाझिन. ठीक आहे, आता 43 नंबरचं आपण स्ट्रक्चर पाहायचं आहे. येस, दिस इज इट. सो 43 फिनॅझिन. Phenyl rings will be there. Azine, that is there is presence of 2 nitrogens for middle ring structure. मग असं
हे आहे, ह्याच्यामध्ये पण एक्सेप्शन केस आहे की आपल्याला नायट्रोजनपासून नंबरिंग करायचं नाही आहे. ठीक आहे. मग एक्झाम्पल ऑफ ड्रग इज क्लोफॅझिमिन. ओके. नाव 44th एक्झाम्पल इज 134 थायडायझोल. 134 थायडायझोल म्हणजे काय रे, की ह्याच्यामध्ये फर्स्ट, थर्ड आणि फोर्थ ह्या पोझिशन्स ऑक्युपाय आहेत. कोणकोणत्या ग्रुपनी? थाया आणि अझोल. ठीक आहे. डाय अझोल का? कारण 2 अझोल म्हणजे नायट्रोजन ॲटम्स आहेत म्हणून. ठीक आहे. एक्झाम्पल ऑफ ड्रग इज ॲसिटाझोलामाइड. व्हेरी कॉमन अँड फेमस एक्झाम्पल. नाव नेक्स्ट इज प्युरिन. ठीक आहे. प्युरिन बेसिस विल बी देअर, राईट. मग प्युरिन कसा प्रिपेअर होतो आपण हे आधी पण पाहिला. प्युरिन इट कंटेन्स 2 फ्यूज्ड रिंग्स. ठीक आहे. मग फर्स्ट असते ती benzene ring, to that 2 nitrogens will be there, and another ring is 5-membered ring along with 2 nitrogens as well. ठीक आहे. बरं, example of drug which contain purine nucleus is mercaptopurine. Now 46th example. 46th example काय सांगतं की झॅन्थिन ग्रुप कसं असतो. Xanthine group is also fused ring structure which contain first benzene ring along with 2 nitrogen and another 5-membered ring along with 2 nitrogen atoms. ठीक आहे. आता झॅन्थिनची फर्स्ट जी रिंग आहे, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये काय आहे रे, फर्स्ट, थर्ड आणि 6th पोझिशनला ऑक्सिजन ॲटम, फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड ह्या ऑक्युपाय आहेत. फर्स्टला नायट्रोजन आहे, सेकंडला C+O दॅट इज कार्बोनिल कार्बन आहे, थर्डला नायट्रोजन आहे, 4, 5 फ्युजिंगसाठी जातात आणि 6 नंबरचा जो आहे तो पण कसा आहे, कार्बोनिल कार्बन आहे प्रेझेंट. ठीक आहे. हे आहे फर्स्ट रिंग. आणि सेकंड रिंग कशी आहे बघा, तर सेकंड रिंगच्या 7th नंबरचा जो पोझिशन आहे तिथे नायट्रोजन ॲटम प्रेझेंट आणि 9 नंबरच्या पोझिशनला सुद्धा नायट्रोजन ॲटम प्रेझेंट आहे. सो दिस इज बेसिकली अ झॅन्थिन मॉलिक्यूल. आता ह्याचा एक्झाम्पल कोणता आहे तर कॅफिन. कॅफिन ह्या ड्रगमध्ये झॅन्थिन मॉलिक्यूल प्रेझेंट असतो. बरं, नाव नेक्स्ट इज टेरिडिन. ओके. टेरिडिनमध्ये काय आहे, 2 फ्यूज्ड रिंग्स आहेत. त्यातल्या फर्स्ट रिंगमध्ये 2 नायट्रोजन्स आहेत आणि सेकंड रिंगमध्ये 2 नायट्रोजन्स आहेत. हे फक्त पाठ करत असताना काय करणार की टेरिडिनमधल्या नायट्रोजनची पोझिशन लक्षात ठेवायची. पहिल्या रिंगमध्ये फर्स्ट आणि थर्ड पोझिशनला आहे आणि सेकंड रिंगमध्ये 5 आणि 8 पोझिशनला नायट्रोजन प्रेझेंट आहे. ह्याचं क्लासिक एक्झाम्पल काय आहे तर फॉलिक ॲसिड. Now 48th example, 2 in a bracket H 1 2 4 benzothiazine. ओके. आता आपल्याला व्यवस्थित पाहावं लागणार आहे कसं आहे ते. ठीक आहे. बेन्झोथायाडायझिन हे फ्यूज्ड रिंग आहे, बरोबर. फर्स्ट रिंग एक नॅचरल बेन्झिन रिंग आहे आणि सेकंड रिंग जे आहे त्याच्यामध्ये 3 हेटेरोॲटम प्रेझेंट आहेत, 2 नायट्रोजन आणि 1 सल्फर. ओके. म्हणून त्यांनी काय नाव दिलं, बेन्झोथाया डायझिन. थाया म्हणजे सल्फर, डाय 2, अझिन म्हणजे 2 नायट्रोजन ॲटम्स. ठीक आहे. बघा, मग 2H सेकंडला नायट्रोजन आहे म्हणून 1 2 4, 1 2 आणि 4. 1ला काय आहे थाया, 2ला नायट्रोजन आणि 4ला पण नायट्रोजन, बेन्झा थाया डायझिन असं नाव आहे त्याचं. एक्झाम्पल कोणतं आहे मग, क्लोरथायडायझाईड आणि हायड्रोक्लोरथायझाईड. ठीक आहे. हे पण डायरेटिकमध्ये आपण युटिलाइज करतो. आता हे 49th एक्झाम्पल आहे. व्हॉट इट कंटेन, ट्रोपेन मॉलिक्यूल. ठीक आहे. ट्रोपेनमध्ये काय येतं मग तर ट्रोपेन इज व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर. ठीक आहे. आता हे स्ट्रक्चर जे आहे त्यात 2 रिंग्स फ्यूज्ड होतात. ठीक आहे. एक जी आहे ही 4 मेंबर्ड रिंग आहे आणि दुसरी जी आहे ती कशी आहे, 4 मेंबर्डच आहे. ठीक आहे. ॲट्रोपिन हे एक्झाम्पल आहे क्लासिक ट्रोपेनचं. ठीक आहे. तर बघा ह्याच्यामध्ये काय काय आहे. फर्स्ट जी 4 मेंबर्ड रिंग आहे त्याच्यामध्ये सगळे CH2 आहेत, 5 मेंबर्ड रिंग आहे त्याच्यामध्ये सगळे CH2 आहेत आणि एक नायट्रोजन आहे. आणि सेकंड रिंग काय आहे तर ह्याच्यामध्ये 6 मेंबर्ड रिंग आहे, तर त्याच्यामध्ये पण एक हेटेरोॲटम कॉमन कोणता होता तर नायट्रोजन. टू दॅट मिथाइल ग्रुप इज प्रेझेंट. ओके.
So example, atropine. Now fifth example is xanthine. Xanthine काय होतं, xanthine 3 रिंग फ्यूज झालेले आहेत. फर्स्ट आणि थर्ड रिंग जे आहे हे बेन्झिन आहे आणि मिडल रिंग आहे त्याला एक ऑक्सिजन ॲज अ हेटेरोआयटम म्हणून प्रेझेंट आहे, म्हणून xanthine. ठीक आहे, इथे पण एक्सेप्शनल केस आहे म्हणून ऑक्सिजनपासून आपण नंबरिंग करत नाही. ओके, सो प्रोपॅन्थेलिन इज द एक्झाम्पल ऑफ इट. अँड लास्ट एक्झाम्पल, 51th drug is octahydroazosin. ऑक्टा 8 मेंबर्ड रिंग, हायड्रो एक हायड्रोजननी सॅटिस्फाय झालेले, अझो म्हणजेच नायट्रोजन प्रेझेंट आहे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, अँड एक्झाम्पल ऑफ ड्रग विच कंटेन ऑक्टाहायड्रोअझोसिन न्यूक्लियस इज ग्युॲनाथिडीन. ठीक आहे, सो दिस इज ऑल अबाउट युअर होल ड्रग्स. ओके, कोणते ड्रग्स, डिफरंट हेटेरोसायक्लिक रिंग्स त्याच्या नंबरिंगसहित आणि त्याच्या नावासहित. ठीक आहे, आणि त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल पण दिलेले आहेत तुमच्या ड्रग्सचे. ठीक आहे, सो विल स्टॉप ओव्हर हिअर.